Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن
الإنسان كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن
يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق كددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا
أحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم. It's not a game, it's a rich thing.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita mampu menjalankan puasa Ramadan sampai saat ini dengan baik. Maka kita perlu mengingat bahwa perintah Ramadan ini seperti di dalam surah Al-Baqarah adalah bertujuan untuk menjadi orang yang bertakwa. Tentu kita perlu mengetahui bagaimana sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Untuk melihat apakah dengan ciri-ciri itu puasa kita ini sudah diterima Allah apa tidak. Sebelum saya sampai pada materi itu, kita perlu juga mengevaluasi ketakmiran dan kepanitiaan Ramadan yang dikomandani oleh teman-teman panitia di Masjid At-Taqwa. Kita ingin melaporkan bahwa kita ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah mempercayakan infak dan amal jariahnya kepada panitia untuk menyemarakkan Ramadan yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Secara keuangan kita sudah menerima pemasukan dari dana-dana yang disampaikan para jamaah sekitar 131 juta rupiah. Total pengeluaran yang kita adakan sampai hari ini itu sebesar 158 juta. Jadi kita ada defisit sekitar 27 juta. Selama Ramadan ini sampai hari ini kita selalu menyediakan santap buka itu sekitar hampir 10.000 kotak. 60 kali kajian menjelang berbuka dan badak subuh seperti hari ini. Kita juga membagikan buku pedoman ibadah Ramadan di saat COVID-19 sekitar 500 eksemplar. Kita juga membagikan hand sanitizer sebanyak 500 botol, kemudian pembagian masker sebanyak 1.000 potong. Di luar itu kita juga memberikan santunan kepada duafa, termasuk memberikan bantuan non tunai, itu hampir sekitar 500 bungkus. Kita juga memberikan beberapa pengajian khusus kepada orang-orang yang membutuhkan. Sampai saat ini, alhamdulillah, subscriber kita untuk di YouTube itu sudah 600, sedangkan di dalam medsos IG, Instagram, kita ada 1.500 follower. Kami dari Takmir mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur, kepada panitia yang terus berjuang untuk memberikan layanan terbaik, karena kita menginginkan bahwa masjid seharusnya bukan hanya sebagai tempat untuk sholat, tempat beribadah, tapi harusnya menjadi tempat perubahan, tempat menjadikan umat menjadi lebih baik, baik di bidang agama, di bidang sosial, di bidang ekonomi. Nah, selama Ramadan ini kita tentu tahu bahwa perintah Ramadan ini diberikan kepada orang-orang beriman untuk menjalankan puasa yang sudah dijalankan oleh kaum-kaum sebelumnya. Jadi Ramadan ini sebenarnya peristiwa yang sangat istimewa yang harus kita jalankan
dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, tidak ada jaminan bahwa dengan Ramadan yang kita jalan tahun ini kemudian kita mendapatkan kesempatan berikutnya. Sehingga dalam hadis disebutkan bahwa kita perlu berharap-harap untuk bertemu Ramadan berikutnya pada akhir-akhir Ramadan ini. Banyak para sahabat yang menangis pada saat Ramadan akan pergi. Karena bulan yang penuh maghfirah itu, bulan yang sangat mulia itu akan pergi. Di luar itu kita pun juga harus tahu. La'allakum tattaqun. Goal daripada orang berpuasa adalah bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apa ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Saya sudah kumpulkan beberapa hadis dan ayat-ayat suci terkait dengan ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Yang pertama adalah orang yang bertakwa itu orang yang haus akan ilmu. Orang yang ingin terus belajar. Di dalam kajian-kajian bisnis modern, dalam pendekatan salah satu strategi itu namanya ada balance scorecard. Dalam balance scorecard itu satu komponen ada yang disebut dengan learning organization. Bahwa di dalam pencapaian tujuan supaya lebih cepat, supaya lebih efisien pencapaian tujuan itu, maka organisasi ini harus terus belajar. Makanya Islam mengharapkan bahwa umatnya ini harus menjadi umat yang terus belajar, pembelajar, orang-orang yang pembelajar, orang yang mau belajar. Sehingga goal dari pendidikan itu bukan mendapatkan gelar, bukan mendapatkan status-status itu, tetapi bagaimana kita menjadi orang yang terus mau belajar, ingin tahu. Nah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Tentu ilmu yang kita harapkan adalah ilmu yang mempermudah, ilmu yang akan membantu pemahaman kita kepada tauhid. Bukan ilmu yang kemudian makin menjauhkan kita dari iman kita. Sehingga yang paling penting, kita tentu harus malu kalau kita mengejar ilmu dunia sejauh mungkin, kemudian ilmu agama kita atau ilmu yang akan mendekatkan kita kepada Allah itu tidak kita pelajari dan kita tidak seriusi. Tentunya di masa pandemik ini, waktu sangat terbuka lebar. Dengan sistem informasi, dengan digitalisasi yang cukup berkembang, akan semakin mudah kita mendapatkan segala macam informasi untuk menambah ilmu keagamaan kita. Jadi thalabul ilmi faridatun alal kulli muslim. Jadi memang itu wajib. Jadi sangat disayangkan apabila kita selama Ramadan ini tidak menambah ilmu kita. Mungkin gelar kita sudah master, sudah doktor, tapi ilmu agama kita masih taman kanak-kanak. Ini perlu kita kejar, manfaatkan waktu sebanyak mungkin untuk menambah ilmu. Yang kedua, orang yang bertakwa itu tidak akan meninggalkan sholat. Orang yang bertakwa itu akan terus menjaga sholatnya. Bahkan dia dalam kesibukan yang mungkin cukup berat. Mungkin dalam perjalanan yang sangat jauh. Misalkan perjalanan yang ke benua yang berbeda. Itu akan mempersulit. Tetapi kita tetap harus menjaga sholat kita. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi tetap ciri orang yang bertakwa tidak akan meninggalkan sholatnya. Yang berikutnya adalah orang yang bertakwa itu akan selalu menyiapkan bekal untuk hari akhir. Kematian itu pasti. Tidak bisa kita menolaknya. Dan tidak ada formula bahwa orang yang meninggal itu yang tua. Tidak ada kepastian bahwa yang meninggal itu yang muda atau yang di tengah-tengah. Semua itu hanya kekuasaan Allah semata. Sehingga
Apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan untuk menyongsong kematian yang sudah pasti itu. Tentu sangat menjadi menarik apabila kita menyiapkan untuk sesuatu yang tidak pasti. Kita sudah tahu bahwa dunia ini fana, dunia ini tidak kekal, dunia ini tipu daya. Jadi sangat-sangat rugi apabila di dalam perjuangan kita ini, dalam hidup kita ini, kita mengejar sesuatu yang fana. Kita mengejar sesuatu yang tidak pasti, yang penuh tipu daya. Maka yang harus kita lakukan adalah ya ayyuhallazina amanu tuqu ittaqullah wa tanduru nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari atau untuk akhiratnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi tidak ada yang luput dari pengamatan Allah. Untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, tentu yang tadi yang paling depan, kita membutuhkan ilmu. Maka sangat penting bagi kita untuk terus-menerus setiap hari menambah ilmu kita. Ilmu yang akan mendekatkan kita, ilmu yang akan mempermudah pemahaman kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita di dalam hadis disebutkan Ramadan itu merupakan tempat untuk mendidik jiwa kita, tazkiyatun nafs. Kita berlatih sabar, kita berlatih mengendalikan emosi, mengendalikan nafsu kita. Pada saat kita semua belajar semuanya ini, tentu kita ingin melihat hasilnya. Tentunya hasilnya adalah bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik secara umum. Atau kita kembali lagi di ayat yang sebelumnya, adalah tujuannya untuk menjadi orang yang bertakwa. Yang terakhir adalah ciri orang-orang yang bertakwa seperti dalam surat Ali Imran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang bertakwa itu orang yang akan berinfak apapun yang terjadi. Dalam kondisi dia masih lapang rezekinya, dalam kondisi yang dia dalam kesempitan, rezekinya susah, seperti saat ini. Kita bisa bayangkan dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang ini. Saat ini ekonomi kita bisa dikatakan sakit, tetapi ini akan bisa pulih dengan cepat. Kita akan bisa menjadi lebih baik ekonomi kita jika kita semua menginfakkan harta kita, mengeluarkan sebagian dari rezeki kita kepada orang-orang yang memerlukan. Secara umum untuk zakat sudah pasti kelompok atau golongan-golongan itu. Kalau kita sebut sekarang ini masyarakat rentan terkait dengan krisis ini, pasti kelompok buruh, pegawai rendahan, pegawai kontrak, pegawai honorer. Nah tentunya dengan alasan itu kemarin Masjid At-Taqwa mengumpulkan sejumlah dana untuk membagikan sembako kepada keluarga-keluarga ini. Dan kita juga tahu bahwa problem yang dihadapi pemerintah saat ini adalah masalah data. Oleh karena itu, di dalam berinfak pun, terutama dalam kaitannya dengan organisasi, kita memerlukan manajemen yang bagus. Untuk itu, seperti yang saya sebut di awal, ilmu itu menjadi penting. Bahwa di dalam berinfak pun kita memerlukan ilmu yang baik. Data-data kita yang harus bagus. Kita juga perlu evaluasi setiap 3-6 bulan lagi. Orang-orang yang ada di data kita itu sudah lompat menjadi tidak miskin, menjadi orang yang sudah bisa menafkahkan hartanya, atau mereka semakin dalam. Dalam kaitan itu, kita juga mencoba At-Taqwa menawarkan program-program pelatihan yang sifatnya orientasi kerja yang akan kita mulai setelah Ramadan ini. Jadi intinya adalah alladzina yunfiqu fi sarra'i wad dharra'i.
memang dana-dana yang akan kita butuhkan, yang kita terima dari Bapak Ibu semua dalam situasi apapun, ini tujuannya untuk membangun umat. Salah satunya ada kelompok rentan itu. Jadi kita bekerja sama, bersanding dengan pemerintah untuk menyelesaikan problematika yang kita hadapi. Lanjutannya dalam surat Ali Imran ini, wal kadimina khaida wal afina. Jadi selain itu orang-orang yang bertakwa itu orang yang mampu menahan amarah. Seperti saya sampaikan di sebelumnya tadi, bahwa Ramadan ini tempat kita untuk mengevaluasi diri, tempat kita untuk berlatih menahan diri untuk melakukan apapun. Melakukan hal yang harusnya itu sunnah dan halal, tapi karena puasa kita harus menahan diri. Nah, dalam kondisi itu, latihan-latihan menahan emosi ini sangat-sangat bagus. Banyak sekali kita melihat di dalam pertandingan-pertandingan sepak bola, dalam pertandingan-pertandingan mungkin tinju ya, di mana pada saat mereka melakukan emosi yang tidak terkontrol, akhirnya mereka kalah hanya gara-gara jadi ceroboh. Orang-orang yang sukses biasanya memiliki ciri-ciri semacam itu. Selain mereka mampu mengendalikan amarah dan nafsunya, mereka juga selalu mengeluarkan hartanya. Karena harta yang diakui atau harta dalam definisi Islam itu adalah harta yang kita infakkan, itulah harta kita. Harta yang ada di tabungan, harta yang ada di deposito, atau mungkin obligasi, itu bukan milik kita. Bahkan yang kita pakai, mungkin kafan itu yang kita bawa, itu harta kita, tapi bisa rusak. Termasuk yang kita makan itu harta kita, tapi nanti itu hanya menjadi terbuang, percuma. Jadi harta yang murni harta kita itu adalah harta yang kita infakkan. Nah, ciri yang ketiga, yang berikutnya di dalam surat Ali Imran ini, orang yang suka memaafkan. Jadi alladzina yunfiku fi sarra'i wad dharra'i wal kadimina khaida wal afina 'anin nas. Jadi dia suka memaafkan orang. Jadi orang-orang yang bertakwa itu dia suka beramal, berinfak gitu. Nggak suka marah-marah dan suka memaafkan. Ini bisa kita lihat, orang yang memaafkan itu lebih berat. Lebih berat. Apalagi disuruh memulai dulu, minta maaf duluan. Tetapi sekali lagi, kita perlu berpikir bahwa ini perintah Allah. Nah, selama Ramadan ini, kita perlu evaluasi diri kita. Apakah kita ini sudah seperti tadi. Kriteria yang pertama, suka pada ilmu. Kita tahu bahwa menempuh ilmu itu wajib. Jadi seharusnya Islam itu menghilangkan kebodohan. Karena ilmu itu harusnya diwajibkan atas diri kita masing-masing. Yang kedua, kalau kita ini sudah puasa Ramadan, ya berarti kita sudah tidak boleh lagi meninggalkan sholat. Kita mungkin sudah harus menambah sholat-sholat dengan sholat-sholat wajib dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Yang berikutnya, kita selalu menyiapkan apapun yang kita lakukan untuk persiapan hari akhir. Karena itu pasti. Di situ kita akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi persepsi di dalam misalkan kita membuat semacam bisnis plan gitu. Tahun akhir dari satu proyek itu tidak berakhir pada 5-10 tahun. Seperti dalam bisnis plan yang kita pelajari di sekolahan. Tapi sampai akhir hayat. Sehingga kalau kita mau, visi kita mungkin sudah meninggal, tapi amalan dan pahala kita terus mengalir. Maka salah satunya adalah mengajarkan ilmu, menjadi amal jariah kita, termasuk menginfakkan harta kita. Dan dua-duanya adalah bagian daripada ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah yang terakhir, ciri-ciri itu di dalam surat Ali Imran itu.
Yang pertama tadi di dalam surah Al-Imran disebutkan bahwa dia selain suka menginfakkan dalam kondisi apapun, seperti saat ini adalah posisi yang sangat pas untuk menganalogikan surat Al-Imran, di mana orang sudah banyak PHK, mungkin banyak tetangga kita yang sekarang ini tidak memiliki pekerjaan tetap, gaji tetap. Itu adalah ladang ibadah bagi kita untuk mengeluarkan sebagian dari harta kita ya kepada mereka. Yang kedua adalah dalam surat Al-Imran ini orang yang bisa menahan amarah, kurangi amarah itu dalam situasi ini. Kita bisa melihat bagaimana di dalam medsos orang bertengkar di bulan Ramadan. Kita tentu perlu banyak beristighfar bagaimana hal yang semacam itu masih terjadi. Yang terakhir adalah kita perlu melatih diri kita untuk terus saling memaafkan. Memaafkan ini berat. Tapi itu adalah salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa. Dan itu kalau kita bisa lakukan semua, maka Ramadan ini harapan kita adalah Ramadan terbaik kita. Ramadan yang paling baik yang pernah kita lakukan di sepanjang hidup kita. Dan kita perlu terus berdoa, moga-moga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu Ramadan berikutnya. Bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunan. Demikian penutupan, dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan seluruh perangkat dan seluruh usaha-usaha dan program-programnya, dan mensiarkan bahwa kesemarakan Ramadan ini mungkin menjadi kesemarakan digital. Dan moga-moga Allah meridhai apapun yang sudah kita lakukan dan dibalas dengan pahala dan amal ibadah yang lebih baik lagi ke depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's not a game, it's a rich thing.